مسئلہ نکلا اس میں لکھا ہوا تھا. بہت مشکل ہے یہ اجتہاد کرنا، اور اجتہاد کی بنیاد قائم کی تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی کے ذریعے سے. اور طریقہ ان کا یہ تھا کہ جب ان کے سامنے مسئلہ آتا تھا تو سب سے پہلے قرآن کریم میں غور کرتے تھے. اگر قرآن میں مسئلہ ہوتا تھا تو وہی حکم دیتے تھے، اور اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر حدیثوں میں، اگر حدیثوں میں مسئلہ نکل آتا تھا تو اسی پر فیصلہ کرتے تھے. اگر حدیثوں میں مسئلہ نہیں نکلتا تھا پھر صحابہ کے فیصلے دیکھتے تھے. اگر صحابہ نے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہو تو اسی کو مانتے تھے، اور اگر صحابہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا پھر خود اجتہاد کرتے تھے. اور اجتہاد کرنے میں دوسرے تمام لوگوں کی مدد لیتے تھے، محدثین کی مدد، فقہا کی، حتیٰ کہ بعض دفعہ حکیموں کی مدد بھی لیتے تھے. حکیموں کی مدد، ڈاکٹروں کی مدد کہاں لینی پڑے گی؟ کان میں دوائی ڈالنی ہے، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، ہم کو میڈیکل والوں کو کنٹیکٹ کیے بغیر اس کا مسئلہ کہیں نکال نہیں سکتے. ڈاکٹروں سے پوچھیں گے، انیٹمی والوں سے پوچھیں گے، صاحب یہ بتائیے کان میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے گی وہ معدے میں پہنچتی ہے یا نہیں؟ وہ ڈاکٹر بتائیں گے، ہم نے تو نہیں پڑھی ہے یہ کان کی تھیوریاں. چنانچہ قدیم فقہا نے اپنے زمانے کے حکیموں سے پوچھا، آج کے علماء جو ہیں آج کے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں. سوال ہے، ایک انسان کو سانس کی بیماری استھما ہے، اس کے لیے انہیلر ہے، یہ انہیلر سے گیس اندر جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا وہ فیصلہ کرنا ہے، دلیل چاہیے. نہیں ٹوٹے گا وہ فیصلہ کرنا، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. ایسا نہ ہو اللہ کے یہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا، ہم پیشنٹوں کو کہیں تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ بیچارے سمجھتے رہیں گے ہم روزے دار، ادھر سے روزہ ٹوٹ رہا ہوگا. اور ایسا نہ ہو کہ روزہ تو نہ ٹوٹتا ہو، ہم کھٹ سے کہتے رہیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ بیچارہ پریشانی میں پھنس رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے ہم کو ڈاکٹروں کو کانٹیکٹ کرنا ہوگا. چنانچہ ڈاکٹروں کا پورا پینل لایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ انہیلر کے بارے میں بتائیے، انہیلر میں جو گیس ہے یہ ہے کیا چیز؟ یہ آگے چل کر لکوڈ تو نہیں بنتا، یہ معدے میں جاتا ہے یا صرف یہ جو ہے سانس کی نالی میں رکتا ہے، اور اس کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ معدے میں جاتا ہے؟ یہ تمام تحقیقات کے بعد پھر فیصلے ہوتے ہیں، ایسے نہیں. میڈیکل کی دنیا میں سوال پیدا ہوا کہ صاحب وینٹیلیٹر کی بنیاد پر ایک انسان کو زندہ رکھا جا رہا ہے، ہارٹ اس کا بیٹھ چکا ہے، وینٹیلیٹر سے وہ سانس لے رہا ہے، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، ابھی وہ شوہر والی ہے، اس کی پراپرٹی تقسیم کریں نہ کریں. اور وینٹیلیٹر سے تو مہینوں نے سالوں تک زندہ رکھ سکتے ہیں، ایک پیشنٹ کو تو 30 سال تک زندہ رکھا گیا. تو فیصلہ کرنا ہے، یہ ہے وہ اجتہاد. اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ خود اجتہاد کرتے تھے. جب کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا تھا، ایک مشکل اس وقت آتی ہے کہ جب کسی ایک مسئلے کے بارے میں مختلف حدیثیں آئیں، اور جب مختلف حدیثیں آتی ہیں تو وہاں غور کرنا ہوتا ہے، اس حدیث کو لیں یا اس حدیث کو لیں، اس حدیث کو چھوڑ دیں گے تو کس بیس پر، اور اس حدیث کو چھوڑیں گے تو کس بیس پر. اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ ساری حدیثوں پر عمل کریں تاکہ کوئی حدیث ہم سے چھوٹنے نہ پائے. اس کی میں مثال بتاتا ہوں. مثلا سوال پیدا ہوا کہ نماز میں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو کہاں پر ہاتھ باندھیں گے اور کس طرح باندھیں گے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہوگا، تو حدیثیں. اب جب حدیثیں ڈھونڈنے لگے تو پہلا سوال، ہاتھ پر کہاں پر باندھنے ہیں؟ تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کہیں نہیں نکلی. بعد میں ایک حدیث نکلی، وہ بھی ضعیف. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے. نمبر 2، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، کوفہ میں ہزاروں تابعین اور مختلف صحابہ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، کسی کو بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نہیں دیکھا. کوفہ میں اسلام حضرت عمر بن خطاب کے دور میں داخل ہوا تھا، پورے عراق میں پھیل گیا تھا. پورے عراق میں ایک شخص بھی کہیں نہیں نظر آتا جو سینے پہ ہاتھ باندھے. پھر مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حج کرنے جاتے تھے. ہر سال 55 حج کیے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے تھے. اور وہاں صحابہ کی نسلیں تھیں، تابعین کا زمانہ تھا، صحابہ سے انہیں دین سیکھا تھا، کسی کو نہیں دیکھا انہیں ہاتھ پر، سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے. پھر مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، وہاں صحابہ کی نسلیں، صحابہ کے شاگرد، تابعین موجود تھے، کسی کو نہیں دیکھا انہیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے. انہوں نے کہا صاحب جب ہاتھ باندھے جائیں گے تو سینے پر ہاتھ نہیں باندھنا ہے. اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں ناف کے اوپر. ان کا ناف پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، کیونکہ میں ساری امت کو دیکھ رہا ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ ناف پر ہاتھ باندھے جائیں. تو فارمولہ طے کر دیا، ہاتھ باندھے جائیں گے ناف پر. اس کے بعد اب سوال پیدا ہوا ہاتھ باندھیں کیسے؟ تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوتا کہ ہاتھ تم ایسے باندھنا تو مسئلہ آسان تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھنے کا فارمولہ اپنی زبان سے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ نقل کرتے تھے. ایک صحابی کہتا تھا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا اس طرح سے کہ آپ نے اپنے گٹے کو پکڑ کر کے رکھا تھا. انہو اخذ رسغیہ، آپ نے اپنے گٹے کو پکڑ کر کے رکھا تھا. دوسرا صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہاتھ باندھے ہوئے، آپ کی ہتھیلی کے اوپر تھی، تو ہتھیلی کے اوپر.
تیسرا صحابی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہاتھ باندھے ہوئے، آپ کا ہاتھ کے اوپر تھا، یعنی یہاں پر تھا۔ اب ایک حدیث سے پتا چلا یہاں پر ہاتھ رکھو، ایک حدیث سے پتا چلا اس پر ہاتھ رکھو، ایک حدیث سے پتا چلا اس پر، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تینوں حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، کیونکہ تین صحابی اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، ہم تینوں صحابی کے مشاہدے کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کہیں گے ہم نے کسی حدیث کو نہیں چھوڑا، ہتھیلی کو رکھیں گے ہتھیلی کے اوپر، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے اس کو پکڑیں گے تو گٹا پکڑنے کی حدیث پر عمل ہو گیا، اور انگلیاں تینوں اس ہاتھ پر رکھیں گے، ہم کہیں گے ہم نے تینوں حدیث پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ شانو اس سے زیادہ بہتر اور کوئی طریقہ دکھائی نہیں قبول۔ یہ ہے امام حنیفہ کا طریقہ۔ یا مثلا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مسئلہ آیا، یا آج ایک آدمی سوال کرتا ہے، کیا جی ہم تو بار بار سن رہے ہیں حدیثوں میں زور سے آمین کہو، ہمارا امام کیوں کہتا ہے زور سے آمین مت کرو، انہوں نے حدیث کے خلاف کیوں کہا؟ یہ حنفی سوال کرتا ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ تو جواب، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ساری تحقیقات کو پہلے سمجھو۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اصول نمبر 1، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال نماز پڑھی، کبھی نہ زور سے آمین کیا نہ کسی صحابی نے۔ نمبر 2، مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 سال نماز پڑھی اور پڑھائی، کہیں زور سے آمین نہیں کیا۔ نمبر 3، ایک صحابی جو یمن کا رہنے والا تھا اور وہ نواب قسم کا انسان تھا، اپنے علاقے کا زٹ تھا، اس نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں گا۔ وہ وہاں سے جب روانہ ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ بڑے آدمی کے اسلام میں داخل ہونے سے امید رہتی ہے باقی سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہاں سے جب چلا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے آگے نکلے، اس کا استقبال کیا اور مسجد میں لا کر کے اس کا احترام کیا، اور احترام کے ساتھ اس کو اپنے پیچھے جگہ دی۔ اس کا نام تھا وائل ابن حجر، یہ 9ویں ہجری میں آیا ہے، اور پیچھے جب کھڑا کیا، یہ وائل ابن حجر کہتا ہے کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی، الحمد کے بعد آپ نے آمین کہی، زور سے آمین کہی۔ یہ آئی حدیث، ٹھیک۔ یہی وائل ابن حجر دوسری حدیث بیان کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، آپ نے آہستہ آمین کہی۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اب امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے اونچا مقام ہے 4 بڑے صحابہ کا، خلفاء راشدین کا۔ ان خلفاء راشدین میں سے ایک بھی زور سے آمین نہیں کرتا۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اب کیا طے کیا؟ آمین زور سے ہے ہی نہیں۔ صاحب وہ جو ایک آدمی کہہ رہا ہے نا، وہ ایک حدیث میں تو نکل گیا، کہنے لگا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سکھانے کے لیے ایک مرتبہ زور سے آمین کی تھی، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد میں کیا پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کا مستقل معمول ہوتا تو وہ تمام صحابہ جو اس وقت سے ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں 8 سال ہو چکے تھے نماز چلتے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے نماز پڑھتے، وہ صحابہ تو سارے نقل کرتے نا، پھر کوئی صحابی نقل نہیں کرتا۔ حدیث اگر نقل کرتا ہے آمین کی تو وائل ابن حجر نقل کرتا ہے، اور وائل ابن حجر کی حدیث نقل کرنے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ان کے لیے تعلیماً فرمایا تھا۔ اگر وہ روٹین کے ساتھ ہوتا تو پھر ہمیشہ سے ہوتا، اور روٹین کے ساتھ ہوتا تو تمام صحابہ ایسا کرتے۔ جب صحابہ نے بھی نہیں کیا، اللہ کے نبی نے 8 سال تک نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر 13 سال مکہ مکرمہ میں بھی نہیں کیا، اور ایک صحابی نے کیا، اور اسی صحابی کی دوسری حدیث اس کے بھی خلاف ہے، وہ خود ہی 2 باتیں کہتا ہے، اور وہ دونوں حدیثیں ایک ہی جگہ پر ہیں۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر امام صاحب نے فرمایا کہ امام کے پیچھے جب تم آمین کہو تو آہستہ آمین کہو۔ ساتھ میں آخری حدیث بھی سنا دیتے ہیں کہ صاحب سنیے، اور آخری فیصلہ یہاں سے ہے، بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہنا، تمہارا آمین جب فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کہ فرشتوں کے آمین کے ساتھ اپنے آمین ملائیے آپ۔ اگر وہ زور سے کہتے ہوں گے تو آپ بھی زور سے کہیے، اگر وہ آہستہ کہتے ہوں گے تو آپ بھی آہستہ کہیے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ کہتے ہوں آپ بھی اخلاص کے ساتھ کہیے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے۔ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا، آمین سرن کہو، آہستہ کہو۔ یا مثلا امام صاحب رحمہ جب اجتہاد کا تو کیسے کرتے تھے کہ صاحب حدیث میں موجود ہے، ایک انسان جو ہے وہ یمن حبشے کے اندر وفات ہو گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ شہر میں اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا، تو ہم کیوں نہیں پڑھیں گے غائبانہ جنازہ؟ کیوں کہتے ہیں امام صاحب غائبانہ جنازہ ہے ہی نہیں؟ کہا ہاں اس کی تفصیلات پہلے سمجھنی ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنی مرتبہ غائبانہ جنازہ پڑھنے کی ضرورت پیش آئی؟ کہ سینکڑوں مرتبہ۔ صحابہ مختلف علاقوں میں وفات پاتے گئے، 12 صحابہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے، 70 صحابہ جو ہے وہ بیر معونہ میں شہید کر دیے گئے، 10 صحابہ جو ہیں وہ واقع رجی میں شہید کر دیے گئے، کچھ صحابہ اللہ کے نبی صاحب نے کسی کام کے لیے بھیجا، وہ واپس آ ہی نہیں پایا، اس کو ادھر سے شہید کر دیا گیا۔ کہیں اللہ کے نبی نے جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر صحابہ کا زمانہ جب آیا، امام حنیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یرموک ہوئی، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، مدینہ شریف میں کوئی جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا گیا۔ پھر
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मदीना तैयबा में वफात पाए हैं, मक्का मुकरमा के मुसलमानों ने कोई गायबाना जनाजा नहीं पड़ा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। पूरे ममलकत इस्लामिया जो यहाँ अफगानिस्तान से लेकर के मराकश तक थी, कहीं हज़रत उमर इब्न खत्ताब का जनाजा गायबाना नहीं पड़ा गया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, कहीं गायबाना जनाजा नहीं पड़ा गया। गरज ये कि तमाम सहाबा का अमल सामने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अमल सामने, इस पूरे अमल को सामने रखने के बाद इमाम साहब ने फैसला सुनाया गायबाना जनाजा है ही नहीं इस्लाम में। जनाब वो जो एक वाक़या है, उन्होंने कहा ये इस्तिस्नाई वाक़या है, ये एक्सेप्शन केस है। ये इसलिए एक्सेप्शन केस है क्योंकि वो नजाशी वो बादशाह था और उसने इस्लाम कबूल किया था, और इस्लाम कबूल करने के बाद वो हुजूर की खिदमत में आना चाहता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, यहाँ नहीं आना, तुम लंबा सफ़र करना पड़ेगा, मैं मदीना से मक्का मुकरमा आने वाला हूँ, तुम हबशे से मक्का मुकरमा आना, वहीं मुलाकात हो जाएगी। अब वो बेचारा इस इंतजार में है मैं कब चला जाऊँगा और नबी से मेरी मुलाकात होगी। और इतनी मोहब्बत का इजहार उसने किया था, अकलें हैरान हो जाती। उसने कहा था काश मैं आपकी खिदमत में पहुंच सकूं, आपके पाँव को बोसा दूंगा, काश आपकी खिदमत में पहुंच सकूं, आपके नालन में मैं पानी पीऊंगा, काश आपकी खिदमत में पेश कर आ सकूं, आपके पाँव के नीचे आने वाली मिट्टी को मैं बोसा दूंगा। इस तरह के जज्बात उसने वहां से इजहार किया था और खुतूत लिखे थे। अब हुजूर भी इंतजार में हैं, मैं मक्का जाऊंगा, हबशे से नजाशी आएगा, मुलाकात होगी और वो मुसलमान हो गया है, हबशा सारा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। उसने वहां से लिखा था मैं वो शख्स हूं कि जिसने उम्मे हबीबा को साल हर साल तक अपने यहाँ मेहमान रखा, जो उम्मे हबीबा आज आपकी अहलिया हैं, और नजाशी ही के कहने से उम्मे हबीबा का निकाह हुजूर के साथ हुआ था, उसी का इसरार था। हुजूर ने उसकी बात रखने के लिए निकाह कबूल किया, वरना हुजूर निकाह नहीं करना चाहते थे। उसने वहां से लिखा आपका चचेरा भाई जाफर और उसके साथ बहुत सारे आदमी साल हर साल मेरे मुल्क में महफूज रहे, हमने उनको कोई तकलीफ नहीं होने आने दी है। हुजूर जानते थे कि मेरे सहाबा 70 सहाबा या 80 सहाबा हिजरत करके हबशा गए थे, उसमें हुजूर के चचेरे भाई हजरत जाफर, हजरत अली के बड़े भाई वो भी वहां रहे हैं। उसने वहां से सारी डिटेल बताई, वाकई उसके ये एहसानात थे, और आखिर में उसे इस्लाम कबूल किया और बड़ा एहतराम किया था उसने उस शख्स के साथ जो इस्लाम कबूल करने की दावत लेकर गया था। इस सारी सूरत हाल में अल्लाह के नबी की बड़ी चाहत थी, उसे मुलाकात हो, उसकी भी बड़ी तमन्ना थी, लेकिन अल्लाह का फैसला उसकी वफात हो गई भाई। अब जब वफात हो गई तो ज़ाहिर हुजूर को दुख हुआ, तो अल्लाह के नबी अलैहि ने मदीना तैयबा में तमन्ना की मैं उसका जनाजा पढ़ूंगा। पता नहीं वहाँ ईसाइयों ने क्या किया होगा उसके साथ, क्योंकि ईसाई दुनिया में था। तो मदीना तैयबा में अल्लाह के नबी अलैहि जनाजे के लिए खड़े हुए। सहाबा कहते हैं कि हमको महसूस हो रहा था कि मैयत सामने लाई गई है, तो ये कहाँ जाना था गायबाना। और उसके बाद आखिरी पॉइंट इमाम साहब ने रखा, अगर इस्लाम ने गायबाना जनाजा लाजिम कर दिया, जनाब सुबह एक ही दिन के अंदर मुसलमान तंग आ जाएंगे। क्यों? हर वक्त दुनिया में कहीं न कोई मुसलमान शहीद हो रहा है, कहीं न कहीं कोई मुसलमान मरता है, तो हर नमाज के साथ पढ़ो गायबाना जनाजा। ये क्यों तुम तकसीम करते हो? जो हमारा प्यारा है उसका तो हम पढ़ेंगे और जो हमारा प्यारा नहीं है उसको हम नहीं पूछेंगे। ये तकसीम कहाँ से आई? मुसलमान तो मुसलमान है। ये क्यों तुम जिसका हमारा जी चाहेगा उसका हम पढ़ेंगे और जिसका हमारा जी नहीं चाहेगा वो चाहे कितना ही अल्लाह की नज़र में कीमती बंदा क्यों ना, उसको ये तफरीक कहाँ से तुमने लाई? इस सारी सूरत अब पता चला ये गायबाना जाए कुछ। गरज ये कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का जो उसूल इज्तिहाद था वो बड़ा वसी तरीन था, उसकी सारी तफसीलात नहीं समझाई जा सकती मुख्तसर सी मजलिस में। अल्लाहु अकबर। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे अल खल्क़ु अयालु अबी हनीफा फिल फ़िक़्ह, दुनिया के सारे लोग इमाम अबू हनीफा के सामने बच्चे हैं, या हम ऐसे मोहताज हैं उनके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के फ़िक़्ह के मसाइल में, कानून साजी के मसाइल में। किस और इस्लामी कानून में कुछ शोबे ऐसे हैं वो सिर्फ इमाम अबू हनीफा ने सबसे पहले बयान किए, उससे पहले किसी ने बयान ही नहीं किए। वो है इस्लाम का बैनुल अक़वामी कानून। दूसरी कौम के साथ हमारा रवैया कब क्या होगा, जंग होगी तो क्या क्या होगा, सुलह होगी तो क्या क्या होगा। और उसी का अहम तरीन चैप्टर जो इस वक्त सारी दुनिया के सामने है, और अब तो आपके लिए समझना भी आसान है, वो उसको कहते हैं मुल्क की नेशनलिटी, शहरियत। और ये शहरियत आपको समझना बहुत आसान है। बर्मा के लोगों की शहरियत खत्म कर दी गई और उन पर जो मजालिम हो रहे हैं वो बुनियाद क्या है उसकी? वो कहता है ये इस मुल्क के शहरी नहीं है, ये तुम्हारा मुल्क नहीं है। इसी बुनियाद पर उनको वहां से निकाला जा रहा है और जो मजालिम उन पर ढाए जा रहे हैं वो सब लोगों को मालूम है। तो बुनियाद क्या है कि शहरियत आपकी नहीं है। बाहर का कोई आदमी अगर यहाँ आकर बसने लगेगा, हम कहेंगे सर नहीं आप यहाँ नहीं रह सकते, क्यों? आप इस मुल्क के शहरी नहीं है। कश्मीरी तो दफा 370 भी लाएंगे बीच में, सही है। अगर यहाँ का कोई मुसलमान मक्का मुकरमा में जाकर बसना चाहे, क्या सऊदी गवर्नमेंट बसने देगी कि नहीं? हम कहेंगे साहब मक्का अल्लाह की जमीन अल्लाह के, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? वो कहेंगे सर नहीं, नेशनलिटी, जिस मुल्क के शहरी होना जरूरी है। तो शहरियत का कानून इस्लाम में क्या अल्लाह के नबी ऐसा ने मना किया कहीं आप किसी दूसरे मुल्क में नहीं बस सकते? अल्लाह के नबी तो अल अर्दु लिल्लाह, जमीन अल्लाह की, जहां मर्जी वहां जाके बसो। तो दुनिया में तो बहरान पैदा हो जाएगा, और ऐसा बहरान पैदा होकर उसका हल ही नहीं निकल सकेगा। हो सकता है आप इस बात को समझ सकें, बांग्लादेश में लाखों इंसान हैं, जो लाखों इंसान
हवा में हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग उनको अपना शहरी मानने को तैयार नहीं, और उनको कहते हैं ये पाकिस्तान के शहरी वहां ले जाओ। पाकिस्तान वाले कहते हैं ये हमारे शहरी नहीं, तुम्हारे यहाँ के रहने वाले हैं। सन 1971 से लेकर आज तक वो बेचारे लटके हुए हैं, ना बांग्लादेशी उनको अपना शहरी मानने को तैयार हैं, ना वो लेने को तैयार हैं। उन बेचारों को सुकून नहीं बना सकते, प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, मकान नहीं बना सकते, उनको कोई लीगल सर्विस नहीं मिल सकती, कुछ भी नहीं है। वो ऐसे जैसे बांगरी हैं, और वो ऐसी तबाह हाल जिंदगी उनकी गुजर रही है। दुनिया के दूसरे कौमों को तो तरस आता है, मुसलमानों को तरस नहीं आता। इधर से भी मुसलमान, उधर से भी मुसलमान है। ये जो बर्मा वाले आ रहे हैं, बांग्लादेश वालों ने सरहद बंद कर दी, नहीं आने देंगे। वो जो है मलेशिया और इंडोनेशिया, वो भी कहते हैं हम ही नहीं आने देंगे। इसको कहते हैं नेशनलिटी। इस नेशनलिटी का कानून इस्लाम में क्या है, कैसे हल होगा ये? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ताला पहला शख्स है जिसने इस चैप्टर को टच किया है, और वो उसके लिए बाकायदा किताबें, इमाम मोहम्मद उनके शागिर्द थे, उन्होंने किताब लिखी अस्सियरुस सगीर। तो इमाम औज़ाई थे मुल्क शाम में, इमाम औज़ाई थे, उन्होंने कहा इराक वाले क्या जानते हैं इस्लाम का बैनुल अक़वामी कानून, वो कहाँ लिख सकेंगे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द थे इमाम मोहम्मद, कहने लगा हज़रत मैंने तो ये भी कायदा लिखा है, असली किताब अब लिखूंगा। चुनांचे जब उन्होंने लिखी अस्सियरुल कबीर, तो अस्सियरुल कबीर जब इमाम औज़ाई के पास पहुंची, इमाम औज़ाई उस ज़माने में इस्लाम के बैनुल अक़वामी कानून के सबसे बड़े माहिर माने जाते थे। तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ताला फरमाया अब समझ में आता है कि इराक वालों के बराबर हम नहीं हैं, इमाम मोहम्मद की किताब देख करके। गर्ज है कि इस्लाम का बड़ा मुश्किल तरीन चैप्टर है इस्लाम का बिजनेस का कानून। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ताला चूंकि खुद बिजनेसमैन थे और बड़े मालदार थे, बाकी इमामों में से किसी ने बिजनेस नहीं किया, इसलिए बिजनेस के कवानीन जैसे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ताला बयान फरमाए दूसरे इमाम बयान नहीं कर पाए। यही वजह है कि हुकूमतों के लिए जो कानून, बिजनेस का जो कानून, फैमिली जिंदगी के मुतालिक जो कवानीन है, वो इमाम हनीफा और उनकी टीम ने सबसे ज़्यादा वसी और मुस्तहकम बनाए थे। इस वजह से हमेशा से दुनिया में हनफी ही ज़्यादा रहे हैं, बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी हुकूमतें हनफी रही हैं। सारा मुगल दौर हनफियों का, सल्जूकी दौर हनफियों का, तुर्की के अंदर उस्मानियों की हुकूमत 800 साल तक रही, सारे हनफी थे। महमूद गजनवी जिसने इस्लाम दाखिल किया बरसगीर के अंदर, वो हनफी था और पख्ता आलिम था, उसने किताब भी लिखी है हनफी के मुताबिक। और यहाँ कश्मीर में जब इस्लाम दाखिल हुआ तो हनफी ही के जरिए से इस्लाम दाखिल हुआ, और वो थे हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल रहमतुल्लाह ताला, वो हनफी थे और उनके जरिए से इस्लाम दाखिल हुआ। और उसके बाद जब हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला तशरीफ लाए थे, वो खुद शाफिउल मसलक थे, मगर यहाँ के लोगों को कंफ्यूजन से बताने के लिए उन्होंने कहा साहब अगर मैं लोगों से कहूंगा तुम हनफी थे आज तक, ये गलत है, शाफी बनो, ये बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ लोग मेरे साथ आएंगे मेरी अकीदत की बुनियाद पर, कुछ लोग उसके साथ चले जाएंगे उनकी अकीदत की बुनियाद पर, परेशान हो जाएंगे। इसलिए मुझे कंफ्यूज नहीं करना है, मेरा काम है सिर्फ लोगों को कलमा पढ़ा देना। और साथ में कहा मैं कलमा पढ़ा देता हूं, तुम्हारे यहाँ हनफी मसलक आ चुका है, उसी मसलक के मुताबिक तुम नमाजें अदा करते रहना, जिंदगी उसी पैटर्न के मुताबिक गुजार। चुनांचे उसके बाद फिर कश्मीर में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जज पैदा हुए हैं, हनफी मसलक के मुताबिक जिंदगी गुजरती रही है आज तक। वही हनफी मसला कुरान के ठीक मुताबिक, हदीसों के ठीक मुताबिक, इज्तिहाद के ठीक मुताबिक, जहाँ हदीस नहीं होती है वहाँ इज्तिहाद किया जाता है, जहाँ हदीस आपस में टकरा जाती हैं वहाँ तय किया जाता है कि साहब दोनों हदीसों पर अमल करें। दोनों पर अमल न हो सकता हो उस हदीस को ले लेते हैं जो हदीस ज़्यादा कवी होती है। मैं इसमें एक मिसाल देकर के बात ख़त्म करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। कितने बजे नमाज की? 20 पे, ठीक है। बस एक मिसाल अर्ज करके बात ख़त्म करता हूँ। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बैतुल खला जाओ, इज़ा अतैतुमुल गायत फला तस्तक़बिलुल क़िबलत वला तस्तदबिरुहा वलाकिन शर्रिक़ू व ग़र्रिबू। जब तुम बैतुल खला जाओ तो अपना मुंह किबले की तरफ नहीं करना, पीठ भी किबले की तरफ मत करना। ठीक, सही हदीस बुखारी में भी है, तिरमिज़ी में है। दूसरी हदीस सहाबी बयान करते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैंने अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को देखा कि आप क़ज़ाए हाजत फरमा रहे थे और आपका चेहरे अनवर मुल्क शाम की तरफ, पीठ आपकी खाने काबा की तरफ थी। इससे पता चला जायज़ है। अब जब देखते हैं अमल रसूल तो जायज़, जब देखते हैं कौल रसूल तो नाजायज़। अब कौल पर अमल किया जाए या फेल पर अमल किया जाए। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ताला फरमाया वो हुजूर का ज़ात का अमल था और ये हुजूर का कानून हमारे लिए है, हम कानून पर अमल करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम बैतुल खला जाओ तो खाने काबा की तरफ मुंह नहीं करना, खाने काबा की तरफ पीठ भी नहीं करना। लिहाजा खाने काबा की तरफ मुंह करना भी मना और खाने काबा की तरफ पीठ करना भी मना। साथ में कहते हैं अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि जब हम मुल्क शाम गए और वहाँ हमने देखा कि बैतुल खला बने हुए हैं खाने काबा की तरफ, तो हम मजबूर हो जाते थे उनको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मुड़ जाते थे ताकि गुनाह न हो जाए। इससे पता चलता है कि इस हदीस पर अमल किया जाना चाहिए। उस हदीस को छोड़ दिया, इस हदीस पर अमल किया। उस हदीस के बारे में फरमाया हुजूर की जाती खुसूसियत, जैसे अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने 9 निकाह किए वो हुजूर की जाती खुसूसियत, जैसे अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की नींद वजू नहीं तोड़ती थी वो हुजूर की जाती खुसूसियत थी। हमारे लिए कानून ये है।
بہرحال یہ منتشر قسم کی باتیں کہی، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں یہ باتیں آ گئی ہوں اور ان باتوں کا جو تقاضا ہم سے ہے ان تقاضوں کی بنیاد پر ہمارا ذہن صاف رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔